सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना रॉबी बेनीपाल। गल्लां बहुत सारियां करनियां, थोड़ा जा हौसला जा करके बैठ जाओ, पर गल्लां कम दी होणगियां। अज 23 ऑफ नवंबर 2020 अज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा साडे सारे अपनिਆਂ ਲਈ, उन्हां पंजाबियां दे ਲਈ, उन्हां इंडियनस दे ਲਈ जो विदेश की धरती पर आके वसे ने। जिस तरह मैं भी एक दिन आके विदेश की धरती के उपर चोगा चुगन लई पहुंचा और इत्थे आके वसिया। सानू विदेश ने बहुत कुछ दिता। 2008 दे विच मैं आस्ट्रेलिया दे विच आउणा, 2012 दे विच 2008 तो 2012 तक जदों आले दुआले नूं भापण की कोशिश करदे हैं, जाचण की कोशिश करदे हैं, समझण की कोशिश करदे हैं, जिन्नी भी बुद्धि सी, महसूस होया कि एक सांझे प्लेटफार्म की जरूरत है। वो सांझा प्लेटफार्म किस रूप दे विच होवे, उसका कारज की होवे, उसका मिशन की होवे, उसका विजन की होवे, ये ओवरनाइट ही आया ख्याल नहीं सी। इसके उपर बहुत सारी जदोजहद दिमाग दे विच और दोस्तों के नाल हुई, और फिर एक नाम आया दिमाग दे विच जिसनूं आखिरी रूप दे दिता गया, जो नाम सी राबता। राबता ही क्यों? क्योंकि उस पाकिस्तान दे विच बोलिया जाने वाला, उस पाकिस्तान की डिक्शनरी का शब्द जिथों पंजाबी शुरू होंदी है, जिथे पंजाबी पंजाबीयत की जड़ लगी है। राबता का मतलब जोड़ना, एक दूजे नूं बनाई रखना, एक दूजे नाल कम्यूनीकेशन बनाए रखना। तो पाकिस्तान दे विच विचर रहा हो शब्द इत्थे एक डिजिटल रेडियो के रूप दे विच, जिसका मकसद, राबता का मकसद उन्हां सरहदां दे उपर दी नज़र मार के दूजे बन्ने बैठे जां इधरले बन्ने बैठे मनां दे विच, एक बारी फिर कहूँगा, दिमाग के थ्रू लंघ के मनां दे विच जो प्यार उबाले मार रहा, उस दी एक दूजे नाल जान पहचान कराउणा ही राबता सी। नफरत नूं इग्नोर करके 1% भी बची हुई मोह प्यार या पॉजिटिविटी नूं पहचान के उस दे विच अपनी आवाज़, अपने एहसास की फूक मार के उसनूं जगाउणा, उसनूं पॉजिटिविटी या मोह या प्यार का भांपड़ बनाउणा ही साडा मकसद सी। 2-3 साल खुंड चर्चा नां दे प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडे नाल होर मेरे सहयोगियों दे नाल हाज़री लवाउंदा रहा। उस प्रोग्राम दे विच भी साडी कोशिश हमेशा ये ही रही है कि असीं मुद्दे ते घट ते मुद्दे दे हल उपर ज़्यादा गल करिए। मैं हमेशा किसी भी प्रोग्राम दे विच, किसी भी स्टेज दे उपर, किसी भी प्लेटफॉर्म दे उपर जदों भी बोलण की कोशिश कीती आ, तां मैं तागा बनने की कोशिश कीती आ, ना कि मणका, तां जो तुहाडे वर्गे मणकिਆਂ दे विचारां नूं मैं उस धागे राहीं परो के इस पंजाबीयत, इस भारतीयत और इस भाईचारे दे गल दी माला बना के पा सकां। और जो भी इन्हां चमकदे विचारां दे मणकिਆਂ उपर नज़र मारे, जिहड़ा कि पंजाबी जां भारती नहीं है, तां उस दियां अखां, उस दे मन दियां अखां खड़ियां दियां खड़ियां रह जान और वो सोचण ये कौन है, ये किहड़ी कौम आ, ये क्यों इस तरह कर रही है, क्यों इन्ने चंगे काम कर रही है। सो साडा शुरू तो यही मकसद रहा कि असीं नैगेटिविटी जब बुरा जब बुरे हो रहे नूं इग्नोर करके पॉजिटिविटी असीं उन्हां लोकां दी गल करिए जिन्हां नूं कोई देख नहीं रहा, पर जिहड़े बहुत दिलों कर्म कर रहे ने, वो असीं उन्हां लोकां दे विचारां नूं उपर लैके आईए, जिन्हां दे विचारां दे विच दम है, जिन्हां दे पहचान नाल उन्हां दे विचार बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अज 2020 दे विच 8 साल बाद इस सफ़र ने अपना रंग रूप थोड़ा बदलिया। हुण असीं नवे युग दे नाल, नवे तरीके दे नाल तुहाडी कचहरी दे विच हाज़र होवांगे।
ਉਹ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਦੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਸਭ ਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੂ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਲੱਖੀ ਸਰਾਓ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਹੋਰ ਨਿਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਐਂਗਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ, ਤਰਨਦੀਪ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਬਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਮੱਧਮ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਕੱਲ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਨੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮੋਹਾ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਉਨੀ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਬਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਨਗੋਇੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਜਾਂ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ 10 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਖੁੰਡ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਯਕੀਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਭ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਲਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ
ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਐਡੀਲੇਡ, 6:30 ਵਜੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਬਾਕਸ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ US ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ UK, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ $10 ਜਾਂ $10 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $11 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ $1 ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਓਨਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਾਬਤਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਘੰਟੇ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ। 1 ਘੰਟਾ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਘੰਟੇ, 2-2 ਦਿਨ, ਟੋਟਲ 8 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਰੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ $10 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ $100 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਮਨ ਦੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ YouTube/ਰਾਬਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।